Hello students, in our last video we discussed about enthalpy. It is the sum of internal energy and energy equivalent to PV work. Change in enthalpy is given by delta H is equal to H2 minus H1. Also we discussed a relation between enthalpy change and internal energy change at constant pressure, that is delta H is equal to delta U plus P into delta V. If reaction involves gases, then above relation becomes delta H is equal to delta U plus delta nRT, and work done in chemical reaction W is equal to minus delta nRT. Today's our first point is enthalpies of physical transformations or enthalpies of physical changes. In reactions, there are generally four types of physical changes. These physical changes are phase transition. Phase transition मध्ये one phase is converted into another. That is solid to liquid, liquid to gas, and vice versa. For example, melting of ice or vaporization of water. Second physical change, the breaking of individual atom or molecule into its ions or other fragments. For example, breaking of sodium into its ion or breaking of Cl into its atoms. Third physical change is dissolution of a substance into a solvent, म्हणजेच फॉर्मेशन ऑफ अ सोल्युशन. कारण एखादा सबस्टन्स सॉल्व्हंट मध्ये डिझॉल्व्ह केल्यानंतर त्या सबस्टन्सचे सोल्युशन तयार होईल. फॉर एक्झाम्पल 1 mole NaCl dissolved in water then form 1 molar NaCl solution. And fourth physical change, dilution of solution. One solution having higher concentration is diluted by the addition of another solution having lower concentration. यापैकी कोणता फिजिकल चेंज प्रोसेसमध्ये घडतो त्यावरून त्या प्रोसेसमधील एन्थाल्पी चेंजला ओळखले जाते. जसे की फिजिकल चेंज असेल फॉर्मेशन ऑफ सोल्युशन, तर त्या प्रोसेसमधील एन्थाल्पी चेंजला म्हटलं जाईल एन्थाल्पी ऑफ सोल्युशन. सो फर्स्ट टाइप इज एन्थाल्पी ऑफ फेज ट्रान्झिशन. फेज ट्रान्झिशन पुन्हा तीन टाइपचे आहेत: फ्युजन, व्हेपरायझेशन अँड सब्लिमेशन. फ्युजन मध्ये सॉलिड सबस्टन्स लिक्विड मध्ये कन्वर्ट होतो. व्हेपरायझेशन मीन्स कन्वर्जन ऑफ लिक्विड टू गॅस, अँड इन सब्लिमेशन सॉलिड सबस्टन्स डायरेक्टली कन्वर्टेड टू गॅसियस सबस्टन्स. फॉर एक्झाम्पल कॅम्फर मीन्स कापूर हीट दिल्यानंतर लिक्विड मध्ये कन्वर्ट न होता डायरेक्ट गॅस मध्ये कन्वर्ट होतो. If there is fusion, then enthalpy change is called the enthalpy of fusion and denoted by delta fusion H. It is the enthalpy change in a process when 1 mole of a solid is converted into liquid without change in temperature at constant pressure. ज्यावेळी प्रोसेसमध्ये टेम्परेचर आणि प्रेशर कॉन्स्टंट असताना फक्त 1 मोल एवढाच सॉलिड सबस्टन्स लिक्विड मध्ये कन्वर्ट होतो, त्यावेळेच्या एन्थाल्पी चेंजला एन्थाल्पी ऑफ फ्युजन म्हटलं जातं. फॉर एक्झाम्पल H2O solid gives H2O liquid, delta fusion H is equal to plus 6.01 kilojoule per mole at 0 degree Celsius. This equation indicates when 1 mole of solid ice melts at 0 degree Celsius and 1 atmospheric pressure, the change in enthalpy is 6.01 kilojoule. फ्युजनच्या रिव्हर्स प्रोसेसला फ्रीजिंग म्हटले जाते. या फ्युजन प्रोसेसला रिव्हर्स केल्यानंतर एन्थाल्पी ऑफ फ्रीजिंगची व्हॅल्यू होईल -6.01 किलोजूल पर मोल. फ्युजन प्रोसेसमध्ये हीट ॲब्झॉर्ब केली जाते, म्हणूनच डेल्टा एच ची साइन पॉझिटिव्ह आहे. तर फ्रीजिंग प्रोसेसमध्ये हीट इव्हॉल्व केली जाते,
बाहेर टाकली जाते. त्यामुळं डेल्टा एचच्या व्हॅल्यूची साईन आहे निगेटिव्ह. If phase transition is vaporization, then enthalpy change is called the enthalpy of vaporization and denoted by delta vaporization H. It is the enthalpy change in a process when 1 mole of liquid is converted into gas without change in temperature at constant pressure. For example, H2O liquid gives H2O gas. 1 मोल लिक्विड वॉटरचे कन्व्हर्जन ज्यावेळी 100 डिग्री सेल्सिअस टेम्परेचरला व्हेपर्समध्ये होते त्यावेळी एन्थाल्पी ऑफ व्हेपरायझेशनची व्हॅल्यू असेल +40.7 किलोजूल पर मोल. तर 1 मोल लिक्विड वॉटरचे कन्व्हर्जन ज्यावेळी 25 डिग्री सेल्सिअस टेम्परेचरला व्हेपर्समध्ये होते त्यावेळी एन्थाल्पी ऑफ व्हेपरायझेशनची व्हॅल्यू असेल +44 किलोजूल. व्हेपरायझेशनची रिव्हर्स प्रोसेस असते कंडेन्सेशन, मीन्स कन्व्हर्जन ऑफ गॅस टू लिक्विड. फॉर एक्झाम्पल, H2O गॅस गिव्स H2O लिक्विड. 1 मोल गॅसियस वॉटरचे कंडेन्सेशन होताना एन्थाल्पी चेंज असेल -40.7 किलोजूल. दॅट इज कॉल्ड एन्थाल्पी ऑफ कंडेन्सेशन. एन्थाल्पी ऑफ व्हेपरायझेशनची व्हॅल्यू पॉझिटिव्ह असते कारण व्हेपरायझेशन मध्ये हीट सबस्टन्स कडून ऍब्झॉर्ब केली जाते. तर एन्थाल्पी ऑफ कंडेन्सेशनची व्हॅल्यू निगेटिव्ह असते कारण कंडेन्सेशन प्रोसेसमध्ये सबस्टन्स हीट इव्हॉल्व करतो. नाउ एन्थाल्पी ऑफ सबलिमेशन. सबलिमेशन मीन्स डायरेक्ट कन्वर्जन ऑफ सॉलिड टू गॅस. It is the enthalpy change in a process when 1 mole of a solid is directly converted to gas without change in temperature and pressure. टेम्परेचर आणि प्रेशर कॉन्स्टंट असताना 1 मोल एवढ्या सॉलिडचे डायरेक्टली गॅसमध्ये कन्व्हर्जन होत असेल तर अशा प्रोसेसचा एन्थाल्पी चेंज हा एन्थाल्पी ऑफ सबलिमेशन म्हणून ओळखला जातो. फॉर एक्झाम्पल, H2O solid gives H2O gas. Here, enthalpy of sublimation is +51.08 kilojoule at temperature of 0 degree Celsius. लक्षात ठेवा, एन्थाल्पी ऑफ फ्युजन असो किंवा एन्थाल्पी ऑफ व्हेपरायझेशन असो किंवा एन्थाल्पी ऑफ सबलिमेशन, प्रत्येक वेळी फक्त आणि फक्त 1 मोल सबस्टन्सचे कन्व्हर्जन झालेले असले पाहिजे. 1 मोल पेक्षा जास्त अमाऊंट मध्ये सबस्टन्स कन्व्हर्ट होत असेल तर त्या एन्थाल्पी चेंजला त्याच्या फिजिकल चेंजने ओळखले जात नाही, तर त्याला फक्त एन्थाल्पी चेंज म्हटले जाईल. फॉर एक्झाम्पल, twice H2O solid gives twice H2O gas. Here delta H is equal to +102.16 kilojoule per mole at 0 degree Celsius. अजून एक गोष्ट लक्षात घ्या, फेज ट्रान्झिशन हे एका स्टेपमध्ये घडो किंवा 2 स्टेपमध्ये, त्या प्रोसेसचा एन्थाल्पी चेंज दोन्ही वेळा सेम राहतो. आता एका स्टेपमध्ये म्हणजे सॉलिड टू डायरेक्ट गॅस आणि 2 स्टेपमध्ये म्हणजे फर्स्ट मेल्टिंग ऑफ सॉलिड टू लिक्विड अँड देन व्हेपरायझेशन ऑफ लिक्विड टू गॅस. कारण एन्थाल्पी हे स्टेट फंक्शन आहे. स्टेट फंक्शन म्हणजे काय हे मागील एका व्हिडिओमध्ये एक्सप्लेन केलेले आहे, ते पुन्हा पाहू शकता. सी वन एक्झाम्पल, 1 मोल सॉलिड वॉटर ज्यावेळी डायरेक्टली गॅसियस वॉटरमध्ये म्हणजेच वेपर्समध्ये कन्व्हर्ट होते त्यावेळी एन्थाल्पी चेंज आहे +51.08 किलोजूल. ही प्रोसेस एका स्टेपमध्ये घडते, परंतु ज्यावेळी ही प्रोसेस 2 स्टेपमध्ये घडते त्यावेळी पहिल्यांदा सॉलिड वॉटरचं कन्व्हर्जन लिक्विड वॉटरमध्ये होते त्यावेळी एन्थाल्पी चेंज आहे +6.01 किलोजूल. तर सेकंड स्टेपमध्ये लिक्विड वॉटरचं कन्व्हर्जन व्हेपर्समध्ये होते त्यावेळी एन्थाल्पी चेंज आहे +45.07 किलोजूल. या दोन्ही स्टेपची बेरीज म्हणजेच आपल्याला मिळेल ओव्हरऑल रिॲक्शन, ओव्हरऑल प्रोसेस
जी आहे H2O सॉलिड गिव्स H2O गॅस. आणि या ओव्हरऑल रिॲक्शनचा एन्थाल्पी चेंज म्हणजेच दोन्ही स्टेपमध्ये झालेल्या एन्थाल्पी चेंजची बेरीज जी येते +51.08 किलो जूल. याचाच अर्थ प्रोसेस एका स्टेपमध्ये घडली काय किंवा एकापेक्षा जास्त स्टेपमध्ये घडली काय, टोटल प्रोसेसचा एन्थाल्पी चेंज हा नेहमी कॉन्स्टंट म्हणजे एकच असतो. डायग्रॅमॅटिकली वी कॅन शो लाईक दिस. ज्यावेळी 1 मोल सॉलिड फ्यूज म्हणजेच मेल्ट होऊन लिक्विड फॉर्ममध्ये येतो त्यावेळच्या एन्थाल्पीला एन्थाल्पी ऑफ फ्युजन म्हणतात. तसेच ज्यावेळी 1 मोल लिक्विड व्हेपराइज होऊन गॅसमध्ये कन्व्हर्ट होते त्यावेळच्या एन्थाल्पी चेंजला एन्थाल्पी ऑफ व्हेपरायझेशन म्हणतात. आणि 1 मोल सॉलिडचे सब्लिमेशन होते त्यावेळच्या एन्थाल्पी चेंजला एन्थाल्पी ऑफ सब्लिमेशन म्हणतात. Thus, we can write enthalpy of sublimation is equal to enthalpy of fusion plus enthalpy of vaporization. Then second type is enthalpy of atomic or molecular change. ज्यावेळी ॲटमचे ब्रेकिंग होते त्यावेळी आयन फॉर्म होतात. या प्रोसेसला आयोनायझेशन म्हटलं जातं. आणि या आयोनायझेशन प्रोसेसमध्ये घडून येणाऱ्या एन्थाल्पी चेंजला एन्थाल्पी ऑफ आयोनायझेशन म्हटलं जातं. इट इज डिनोटेड बाय डेल्टा आयन H. Enthalpy of ionization is the enthalpy change for the removal of an electron from 1 mole of gaseous atom. लक्षात घ्या, फक्त 1 मोल गॅसियस सबस्टन्स पासून इलेक्ट्रॉन रिमूव्ह झाल्यानंतर आयन फॉर्म होण्याच्या प्रोसेसमधील एन्थाल्पी चेंजला एन्थाल्पी ऑफ आयोनायझेशन म्हटलं जातं. सी वन एक्झाम्पल. In this process, 1 mole of gaseous sodium atom removes an electron to form sodium ion. So, this enthalpy change is called the enthalpy of ionization and its value is 494 kilojoule. या प्रोसेसमध्ये इलेक्ट्रॉन रिमूव्ह केलेला आहे, तर काही प्रोसेसमध्ये इलेक्ट्रॉन ऍक्सेप्ट केला जातो आणि त्यामुळे ॲटमचे कन्व्हर्जन आयन मध्ये होते. अशा प्रोसेसमधील एन्थाल्पी चेंजला इलेक्ट्रॉन गेन एन्थाल्पी असं म्हटलं जातं. ज्यावेळी 1 मोल गॅसियस क्लोरीन इलेक्ट्रॉन ऍक्सेप्ट करतो त्यावेळच्या एन्थाल्पी चेंजला इलेक्ट्रॉन गेन एन्थाल्पी ऑफ क्लोरीन असं म्हटलं जातं आणि ती व्हॅल्यू आहे -349 किलो जूल पर मोल. लक्षात ठेवा, ज्यावेळी ॲटम कडून इलेक्ट्रॉन रिमूव्ह केला जातो त्यावेळी एन्थाल्पी चेंजची व्हॅल्यू पॉझिटिव्ह असते, कारण तिथे न्यूक्लियस व इलेक्ट्रॉन मधील अट्रॅक्शन ब्रेक करण्यासाठी एनर्जी ऍब्झॉर्ब केली जाते. तर ज्यावेळी ॲटम कडून इलेक्ट्रॉन ऍक्सेप्ट केला जातो त्यावेळी होणारा एन्थाल्पी चेंज हा निगेटिव्ह व्हॅल्यू असतो, कारण तिथे न्यूक्लियस व इलेक्ट्रॉन मध्ये नव्यानं तयार होणाऱ्या बॉन्डसाठी एनर्जी इव्हॉल्व केली जाते. Now see what is enthalpy of atomization. Breaking of molecule into its atoms is called atomization. या ॲटोमायझेशन प्रोसेस मधील एन्थाल्पी चेंज म्हणजेच एन्थाल्पी ऑफ ॲटोमायझेशन. पण कधी? इट इज द एन्थाल्पी चेंज फॉर डिसोसिएशन ऑफ 1 मोल ऑफ गॅसियस सबस्टन्स इनटू ॲटम्स. 1 मोल Cl2 गॅस त्याच्या ॲटम्स मध्ये डिसोसिएट होण्याच्या प्रोसेस मधील एन्थाल्पी चेंज आहे 242 किलोजूल पर मोल. That means enthalpy of atomization of chlorine is 242 kilojoule per mole. Second example is dissociation of methane molecule into 1 carbon and 4 hydrogen atoms. Here enthalpy of atomization for methane is 1660 kilojoule per mole. Third physical change is
formation of solution, and enthalpy change is called the enthalpy of solution, denoted by delta solution H. It is the enthalpy change in a process when 1 mole of a substance is dissolved in specified amount of solvent. सोल्युशन तयार करत असताना जर का 1 मोल एवढा सबस्टन्स सॉल्व्हंट मध्ये डिझॉल्व्ह केला जात असेल तर त्यावेळी झालेला एन्थाल्पी चेंजला एन्थाल्पी ऑफ सोल्युशन म्हटलं जातं. ज्यावेळी 1 मोल NaCl वॉटरमध्ये डिझॉल्व्ह केला जातो टू फॉर्म 1 मोलार NaCl सोल्युशन, त्यावेळेचा एन्थाल्पी चेंज आहे 4 किलो जूल. Thus, enthalpy of solution for NaCl is 4 kilojoule per mole. तसेच ज्यावेळी 1 मोल सबस्टन्स इनफायनाइट अमाऊंट म्हणजेच लार्ज क्वांटिटी सॉल्व्हंट मध्ये डिझॉल्व्ह केला जातो त्यावेळेच्या एन्थाल्पी चेंजला एन्थाल्पी ऑफ सोल्युशन ॲट इनफायनाइट डायल्यूशन असे म्हणतात. You know that what is mean by ionic compound. Such a compound which dissociate into positive and negative ions when dissolved in water. For example, NaCl which dissociate into Na plus and Cl minus ions. In general, ionic compound represented as MX. Ionic compound water मध्ये dissolve होत असताना दोन स्टेप्स घडतात. फर्स्ट स्टेप मध्ये मोलिक्यूल मधील आयन्स सेपरेट होतात. दॅट इज MX डिसोसिएट टू M प्लस अँड X मायनस आयन्स. या फर्स्ट प्रोसेस मधील एन्थाल्पी चेंज हा नेहमी पॉझिटिव्ह असतो. त्याला क्रिस्टल लॅटिस एन्थाल्पी म्हणतात, डिनोटेड बाय डेल्टा LH. तर सेकंड स्टेप मध्ये हे दोन्ही आयन्स वॉटर मोलिक्यूल बरोबर रिॲक्ट होतात. त्याला हायड्रेशन ऑफ आयन्स म्हणतात. या सेकंड प्रोसेस साठीचा एन्थाल्पी चेंज हा नेहमी निगेटिव्ह असतो. त्याला एन्थाल्पी ऑफ हायड्रेशन असे म्हणतात, डिनोटेड बाय डेल्टा हायड्रेशन H. या दोन्ही स्टेप मध्ये घडून आलेल्या एन्थाल्पी चेंजची बेरीज म्हणजेच टोटल प्रोसेस मध्ये घडून आलेला एन्थाल्पी चेंज. Thus, enthalpy of solution is the sum of crystal lattice enthalpy and enthalpy of hydration. Let's take one example. For dissolution of NaCl in water, crystal lattice enthalpy is plus 790 kilojoule per mole and enthalpy of hydration is minus 786 kilojoule per mole. Therefore, enthalpy of solution for NaCl becomes sum of plus 790 and minus 786, that is plus 4 kilojoule per mole. Now let's take one more example for your homework. Find out enthalpy of solution for KCl. This video ends here. I hope या कन्सेप्ट तुम्हाला चांगल्या समजल्या असतील. See you again in our next video. Thanks for watching.